बदमाशी कर दिया, मार पीट के भगाने का उसको क्या जरूरत था? उसको तो यहाँ पर भेजने काम था ना। वो लोगों का क्या क्षति हुआ है? यहाँ पर सबसे ज्यादा क्षति हुआ है। किसी का गाय गया है, किसी का बकरी गया है, किसी का घर गया है। कोई मरते मरते निकल के यहाँ से बाहर निकला है पानी से। इतना इतना पानी माथा से ऊपर हो गया था पानी, फिर में से भी बच के बाहर निकला है, सेफ्टिक जगह में गया है बोल के। वो लोग अभी कुछ ठीक है, लेकिन अभी तक उधर से खाने पीने के लिए आज में कुछ सामान नहीं आया है। कैसे आएगा? वो लोग पार होने नहीं दे रहा है। अभी सुविधा हुआ है ब्रिज का लिए, इसलिए वो लोग जा रहा है, थोड़ा कुछ सामान उमान ला दे रहा है। बाद में क्या खा के रहेंगे? ऐसे ही यहाँ पर बहुत तकलीफ हो गया है। मामा डांगा भी जाने नहीं दिया है, टंडू भी जाने नहीं दिया। वो लोग मीडिया सब आए थे, वो लोग को मार के भगा दिया। वो लोग चाहते क्या है? वो लोग तो ऐसे भी जलपाईगुड़ी बांग्लादेश से आके यहाँ पर बैठे हैं ना, नदी के उस पर। वो लोग तो यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वो सबको चला जाना चाहिए, जहाँ उसका जगह है वही जगह में जाइए। हम लोगों को कुछ ये सब झमेला नहीं देखना मांगता। हम लोग उससे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर हम लोगों को वो लोग क्या बिगाड़ने के लिए सब लगा रहा है? क्या वो लोग जमीन लेना चाहता है, जगह लेना चाहता है, ना क्या करना चाहता है? हम लोगों को हम लोग अभी कुछ नहीं किया है, मगर हम लोग कल में अगर सब भी बम्बई नगर खरकटा टंडू मिल के निकलेंगे, हम लोग जाएंगे उस तरफ और बोलेंगे, थाना भी जाएंगे, वीडियो भी जाएंगे, बोलेंगे कि हम लोगों को यहाँ पर आने वाले लोग को क्यों रोक रहे हैं? वो लोग आने क्यों नहीं दे रहा है? कितना मजबूरी है सभी का। देखने के लिए नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो लोग हम लोगों को सुविधा तो देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहा है? और वो लोग, उन लोगों को डरने का कोई जरूरत नहीं। वो लोग जलपाईगुड़ी बांग्लादेश से आके बैठा हुआ है, हम लोग जानते हैं, गांव का सभी लोग जानते हैं। वो लोग उधर से आके बैठा हुआ है नदी के उस पार। वहाँ पर कोई घर वर कुछ नहीं था, ऐसा ही कोई जंगल उंगल था, खेती उती था। वहाँ खेती में आके जमीन खरीद के बैठा हुआ है। वो लोग को सब फैसिलिटी मिलता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ घर मिलता है किसी को, तो आधा आदमी को मिलता है, आधा को नहीं मिलता है। उसमें लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा होने के बाद में क्या करेगा? किसी को मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। ये सब क्यों रोक छोक करता है? वो वहाँ पर बैठ के ये सब तमाशा कर रहा है ना, क्या कर रहा है? वो लोग चला जाना चाहिए यहीं से। ये टंडू बस्ती है, हमारा नाम रिबिन माल पहाड़िया है। আপনারা শুনলেন নাগড়াকাটার আদিবাসী মূল নিবাসীরা বলছেন, যারা ওই দিন খগেন মুর্মু এবং শঙ্কর ঘোষের উপরে হামলা চালিয়েছিল তারা সকলেই বাংলাদেশি। এরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। এরা অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে এসে নাগড়াকাটায় আদিবাসীদের জমি দখল করে, এসটিদের জমি দখল করে রয়েছে। এরাই খগেন মুর্মু এবং শঙ্কর ঘোষের উপরে হামলা চালিয়েছিল। আর এই হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিল স্থানীয় তৃণমূল নেতা গোবিন্দ শর্মা। গতকালকে পুলিশ অনেক চাপে পড়ে অবশেষে দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। দুইজনের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে একরামুল হক, আর একজন হচ্ছে ওই স্থানীয় তৃণমূল নেতা গোবিন্দ শর্মা। বাকি যারা অভিযুক্ত, রমজান আলী, সৈফুল হক, আইনুল আনসারি, পিঙ্কি খাতুন, এদের খোঁজে নাকি পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশ আর কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি, শুধুমাত্র এই দুইজন একরামুল হক এবং গোবিন্দ শর্মা, স্থানীয় তৃণমূল নেতা যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই হামলার, এই দুইজনকেই গ্রেপ্তার করতে পেরেছে পুলিশ। তাও গ্রেপ্তার করার ইচ্ছা ছিল না, অনেক চাপে পড়েছে। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে জানিয়েছে, নালিশ করেছে, তারপরে হয়তো অনেক চাপে পড়ে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, এই যে বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী জিহাদি বা দিদি দুধেল গায়ে যারা খগেন মুর্মু শঙ্কর ঘোষের উপরে হামলা চালিয়েছিল, বন্যাতে কিন্তু এদের বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আসল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ভিডিওর শুরুতে যে আদিবাসীদেরকে দেখলেন, এদের বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এরাই সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যাতে। এদের কাছে পৌঁছাতে দেয়নি বিজেপি সাংসদ বিধায়কদেরকে, এদের কাছে পৌঁছাতে দেয়নি এই বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী জিহাদিরা। এরা বাংলাদেশ থেকে এসে অবৈধভাবে আদিবাসীদের জমি দখল করে নাগড়াকাটাতে রয়েছে। এরাই বিজেপি সাংসদ বিধায়কদের ওপরে হামলা চালিয়েছে এই জিহাদিরা। বিজেপি নেতাদের ওপরে ক্ষোভ থাকার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। বিজেপি নেতারাই সবার আগে ত্রাণ নিয়ে ছুটে গেছে, সবার আগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কোনো তৃণমূল নেতা দেয়নি। যারা হামলা চালিয়েছে তারা কি বলতে পারবে কোনো তৃণমূল নেতা বিজেপি নেতাদের আগে তাদের কাছে পৌঁছেছে? মুখ্যমন্ত্রী বা তৃণমূলের কোনো বড় নেতা তাদের কাছে পৌঁছেছে? তৃণমূলের কোনো সাংসদ, তৃণমূলের কোনো বিধায়ক তাদের কাছে পৌঁছেছে বিজেপি নেতারা পৌঁছানোর আগে? বিজেপি নেতারাই তো সবার আগে তাদের কাছে পৌঁছেছে। আসলে এটা কোনো ক্ষোভ নয়, এটা পরিকল্পিত একটা হামলা। আর এই হামলাটা চালিয়েছে বাংলাদেশি জিহাদিরা, বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা। তার কারণ এদের ক্ষোভটা আসলে বিজেপির ওপরে। এদের ক্ষোভ বন্যায় ত্রাণ দেওয়া নিয়ে নয়,
এদের ক্ষোভটা বিজেপির ওপরে। তার কারণ যদি এসআইআর হয় তাহলে এদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ চলে যাবে, এদের বাপ ঠাকুরদা তো ভারতে থাকতো না, এরা বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে ভারতে এসছে। তৃণমূল নেতারা এদেরকে ভোটার কার্ড আধার কার্ড তৈরি করে দিয়েছে। এসআইআর যদি হয় তাহলে এদের নাম তো ভোটার তালিকা থেকে বাদ চলে যাবে, এদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, এদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বাংলাদেশে ভারত সরকার। সেই জন্যই এদের রাগ বিজেপির ওপরে, বিজেপি নেতাদের ওপরে। সেই রাগ থেকেই, সেই ক্ষোভ থেকেই এরা বিজেপি নেতাদের ওপরে হামলা চালিয়েছে। এই বন্যার ত্রাণ দেওয়ার ব্যাপারটা আসলে একটা নিছকই অজুহাত, আর কিছু নয়। শুধু নাগড়াকাটার ঘটনা নয়, দেখবেন যেখানেই বিজেপি নেতারা মার খেয়েছে, বিজেপি নেতাদের উপরে হামলা হয়েছে, সেখানেই এই অনুপ্রবেশকারীদের যোগ রয়েছে, এই রোহিঙ্গাদের যোগ রয়েছে, জিহাদিদের যোগ রয়েছে। এরাই বিজেপি নেতাদের উপরে বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায়, আর এই হামলার নেতৃত্ব দেয় তৃণমূলের নেতারা, এই গোবিন্দ শর্মার মতো নেতারা। এরা পশ্চিমবঙ্গে এসে আধার কার্ড ভোটার কার্ড তৈরি করে তৃণমূল নেতাদেরকে ধরে পশ্চিমবঙ্গের একেবারে জনবিন্যাস বদলে ফেলেছে, পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফি বদলে ফেলেছে। এরা সংখ্যালঘু নেই। আপনি দক্ষিণ দিনাজপুর দেখুন, আপনি উত্তর দিনাজপুর দেখুন, আপনি মালদা দেখুন, মুর্শিদাবাদ দেখুন, আপনি নদিয়া দেখুন, আপনি দক্ষিণ 24 পরগনা দেখুন, আপনি হাওড়া দেখুন, হুগলি দেখুন। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই এখন এরা সংখ্যাগুরু। বাংলাদেশ থেকে এসে এরা খুব সহজেই আধার কার্ড ভোটার কার্ড তৈরি করে ফেলছে, রেশন কার্ড তৈরি করে ফেলছে। একেবারে সঠিকভাবে নির্ভুলভাবে এসআইআর করে যদি এদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না দিতে পারে নির্বাচন কমিশন, তাহলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ আরও ভয়ঙ্কর হতে চলেছে। আমার কথাটা মিলিয়ে নেবেন। ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন, আর যদি আপনাদের এই বিষয়ে কোনো মূল্যবান মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন, পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। আমাদের প্রতিটি ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আশেপাশে সবার খেয়াল রাখুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়।